morning, children. How are you all? Are you maintaining social distance? Are you following my classes? Okay. Now we are going to see a grammar portion of the second unit. It's given in page number 35. Okay. See, your grammar portion is about degrees of comparison. Have you heard about it in your lower classes? You didn't? Okay, let us see. See, comparison can be made using the three forms of an adjective. Okay. Now, do you know what is the meaning for the word adjective? Yeah. Adjective is a word that describes or qualifies a noun. It gives more information about a noun. Okay. Adjective is a word. It is connected with noun. And the duty of adjective is to describe or qualify the noun. Let us see an example sentence. The tiger is a strong animal. Here, strong is the adjective. And there are 3 degrees of comparison. When you compare something, you have to undergo 3 degrees. You can select one. One is positive, another one is comparative, third one is superlative. I can give you an example for a positive sentence. Kumar is a kind man. It's a positive sentence. Okay. Now comparative. Tsunami is more destructive than a cyclone. See here, 2 things are compared. Tsunami and cyclone. Third one is superlative. Mount Everest is the highest peak in the world. Okay. So that is superlative. And we can see other forms also. You can use no other and write a positive sentence. If you use no other means, you have to include as. Okay. See, look at the sentence. No other girl in the class is as tall as Ramya. Okay. No other girl in the class is as tall as Ramya. In a similar way, you can use very few. Very few in the class are as tall as Ramya. Next one is comparative form. Ramya is taller than any other girl. Okay. Tall is added with ER. Ramya is taller than most other girls in the class. These 2 forms are comparative forms. And how can you write these sentences in superlative form? Ramya is the tallest girl in the class. Ramya is one of the tallest girl in the class. Could you able to follow? Okay, let me explain. See, degrees of comparison. In the degrees of comparison, அது நம்ம படிக்கும் பொழுது என்ன பண்ணணும்னா, இது எங்க வரும் அப்படின்னு சொன்னா, இது வந்து அட்ஜெக்டிவ், அதாவது நவுனோட கனெக்டா இருக்கிற அட்ஜெக்டிவ நம்ம 3 விதமா சொல்லலாம். பாசிட்டிவா, கம்பேரிட்டிவா, சூப்பர்லேட்டிவா சொல்லலாம். இப்ப அட்ஜெக்டிவ்னா என்ன? டைகர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் அனிமல். நீங்க எதை பத்தி சொல்றீங்க? டைகர். அப்ப டைகர் எப்படிப்பட்ட அனிமல்னு சொல்றாங்க? ஸ்ட்ராங். ஓகே. இப்ப இந்த ஸ்ட்ராங்ன்ற வேர்டு தான் இந்த இடத்துல வந்து அட்ஜெக்டிவ். டைகர் இஸ் அ ஸ்ட்ராங் அனிமல். சோ இதுல வந்து நவுன் எதுமா? டைகர் இல்லையா?
டைகர் எப்படிப்பட்ட அனிமல்னு எந்த வார்த்தை சொல்லுது? ஸ்ட்ராங். அப்ப தட் இஸ் அட்ஜெக்டிவ். ஓகே, இப்ப இந்த ஸ்ட்ராங் என்ற அட்ஜெக்டிவ வந்துட்டு நம்ம 3 டிகிரிஸ்ல பார்க்கலாம். ஸ்ட்ராங், ஸ்ட்ராங்கர், ஸ்ட்ராங்கஸ்ட். ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் ஃபார்ம், ஸ்ட்ராங்கர் அப்படிங்கிறது கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம், ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் அப்படின்னா அது சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம். ஓகேவா? So there are 3 degrees of comparison. Okay, some sentence are given down. Positive, Kumar is a kind man. இது எப்படி ஆகும்? கைண்ட் அப்படின்றது பாசிட்டிவ். இதே சென்டென்ஸ வந்து நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்? கம்பேரிட்டிவா, சூப்பர்லேட்டிவா நம்ம இந்த சென்டென்ஸை மாத்த முடியும். செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. சுனாமி இஸ் மோர் டிஸ்ட்ரக்டிவ் தேன் அ சைக்ளோன். இந்த இடத்துல வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 விஷயங்கள் கம்பேர் ஆயிருக்கு, சுனாமி, சைக்ளோன். அப்ப வந்துட்டு சுனாமி வந்து சைக்ளோனோட ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அத சைக்ளோனோட கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா? அதனால வந்து இது கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம். மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் இன் த வேர்ல்ட். அது மட்டும்தான் ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்ற கேட்டகரியில வருது இல்லையா? அதனால வந்துட்டு அந்த இதோட கூட அந்த வேர்போட கூட பாருங்க இஎஸ்டி சேர்ந்து வரும், ஹையஸ்ட் பீக். ஓகே, இப்படி வந்தா அது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு? சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ல இருக்கு. இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நோ அதர், வெரி ஃபியூ இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஃபார்ம்ல எப்படி எழுதுறது? ஒரு சென்டென்ஸை நோ அதர்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த வேர்ப் இருக்கு இல்லையா, அந்த டால், அந்த அதுக்கு பக்கத்துல வந்துட்டு நீங்க என்ன போட, சாரி அந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு பக்கத்துல, அட்ஜெக்டிவ் வந்து டால், வேர்ப் கிடையாது அது, அதுக்கு பக்கத்துல டபுள் ஆஸ் போட வேண்டி வரும். நோ அதர் கேர்ள் இன் த கிளாஸ் இஸ் ஆஸ் டால் as ரம்யா. என்ன மீனிங்? ரம்யா மாதிரி டால் யாருமே கிடையாது. நோ அதர் கேர்ள், யாருமே கிடையாது, அதான் நோ அதர் கேர்ள். Very few girls in the class are as tall as ரம்யா. கொஞ்சம் பேர்களே ரம்யா மாதிரி டாலா இருக்கிறாங்க இந்த கிளாஸ்ல. சோ அந்த கொஞ்சம் பேர்களே, very few girls இல்லையா? அந்த இடத்துலயும் வந்து as tall as, அந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு பக்கத்துல இந்த பக்கம் ஒரு as, அந்த பக்கம் ஒரு as வந்திருக்கு. இது வந்து என்னன்னா நோ அதர் யூஸ் பண்ணி, வெரி ஃபியூ யூஸ் பண்ணி இப்படி பாசிட்டிவ் ஃபார்முக்கு வந்துட்டு நம்ம கொண்டு வரலாம். இப்போ அதே சென்டென்ஸ் பாருங்க, கம்பேரிட்டிவ்ல எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா ரம்யா இஸ் டாலர் தென் எனி அதர் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். இந்த டாலோட ஒரு இஆர் சேர்த்திருக்காங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அது அந்த அட்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு நம்ம வந்து பிரிக்க முடியும். எப்படின்னா டால், டாலர், டாலஸ்ட் அந்த மாதிரி கொண்டு போக முடியும் இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க? கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம்ல வரும் பொழுது அந்த டால் பிளஸ் இஆர் சேர்த்திருக்காங்க. ரம்யா இஸ் டாலர். அது மட்டும் இல்ல, கூட ஒரு தேன் சேர்த்திருக்காங்க. ரம்யா இஸ் டாலர் தேன் எனி அதர் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். மத்த எல்லா பொண்ணுங்களோட அவ உயரமா இருக்கிறா. ரம்யா இஸ் டாலர் தேன் மோஸ்ட் அதர் கேர்ள். எனி அதர் மாதிரியே மோஸ்ட் அதரையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். In the class, Ramya is taller than most other girl in the class. Ramya is taller than any other girl in the class. Okay. Next வந்து superlative form. அவ மட்டும்தான் அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லணும்னா சூப்பர்லேட்டிவ் தான். ரம்யா இஸ் த டாலஸ்ட். இப்ப இந்த டால் கூட என்ன வந்திருக்கு? இஎஸ்டி வந்திருக்கு. ஓகேவா? சோ ரம்யா இஸ் த டாலஸ்ட் கேர்ள் இன் த கிளாஸ். சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரம்யா இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாலஸ்ட் கேர்ள்ஸ். உயரமான பெண்களில் ஒருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வரும். ஓகேவா? The positive degree is used to express or describe a quality. ஏன் வந்து இந்த அட்ஜெக்டிவ் வந்துட்டு இப்படி நம்ம 3 விதமா பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு தன்மை, குவாலிட்டி. இட் இஸ் அ டால் பில்டிங். அந்த பில்டிங் உடைய தன்மை, அது வந்து ஒரு உயரமான ஒரு பில்டிங். மேங்கோ இஸ் ஸ்வீட் டு டேஸ்ட். மேங்கோடைய குணம் என்ன? ஸ்வீட். இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றதுக்கு நம்ம வந்துட்டு எப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த பாசிட்டிவ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்ப கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்ம் எதுக்கு அப்படின்னா
Comparative degree is used when two things or two set of things are compared. இப்போ ரெண்டு பொருட்களை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும், இல்ல ரெண்டு விதமான குரூப்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும், எனி டூ. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ் ஃபார்முக்கு போயிடணும். திஸ் பில்டிங் இஸ் டாலர் தேன் எனி அதர் பில்டிங். மற்ற பாருங்க, இந்த கட்டடத்தையும் மற்ற கட்டடங்களையும் கம்பேர் பண்றீங்க இல்லையா? திஸ் பில்டிங் இஸ் டாலர் தேன், இந்த இடத்துல வந்து இந்த பில்டிங் வந்து மற்ற எல்லா பில்டிங்கை விட எப்படி இருக்கு, உயரமா இருக்குது. மேங்கோ இஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் பைனாப்பிள். இங்க மேங்கோ அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள், இந்த ரெண்டு பேருக்குள்ளதான் கம்பாரிசன். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ஸ்வீட்டோட ER சேர்த்துறோம். மேங்கோ இஸ் ஸ்வீட்டர் தேன் பைனாப்பிள். ஓகே, I hope you get it. Okay, the superlative degree is used when more than two things are compared. இப்ப ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பொருட்கள் இருக்கு, அதை நீங்க கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது அந்த இடத்துல கம்பேரிட்டிவோ பாசிட்டிவோ வராது. அந்த இடத்துல வந்து என்ன வரும், சூப்பர்லேட்டிவ். This is the tallest building. Look at that here. Tall plus EST. Mango is the sweetest fruit. EST again. Okay va? So examples பாருங்க. Prabhu is young. அதாவது ஒரு குவாலிட்டியை காட்டுது. How is Prabhu? Prabhu is young. இதே வந்து நம்ம வந்து பிரபுவை அமிர்தாவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா, Prabhu is younger than Amirta. So comes the comparative degree. Prabhu is the youngest of all. எல்லாரை விட அவன் சின்னவன். அப்போ சூப்பர்லேட்டிவ். EST வந்தாலே சூப்பர்லேட்டிவ். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் ஒரு தன்மையை குறிக்கும். கம்பேரிட்டிவ் ரெண்டு பேருக்குள்ள கம்பேர் பண்ணோம். இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நபர்களோட நம்ம வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணணும்னா தேர் கம்ஸ் த சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இது மட்டும்தான் இப்படி இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல வந்துட்டு சூப்பர்லேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் தான் வந்துடும். ஓகே, let us see some interesting exercise. They have given you an innovative exercise here. Work with the partner and fill the table with information about your locality. நீங்க வந்து ஒரு கூட்டாளி சேர்த்துக்கணும், ஒரு ஃப்ரெண்டை சேர்த்துட்டு உங்க லொக்காலிட்டி பத்தி நீங்க எழுதணும். May add more information if necessary. When you finish filling the table, write short paragraph comparing the two places. நீங்க ரெண்டு பிளேசஸ் பத்தி எழுத போறீங்க. அந்த பேராகிராஃப் முடிச்சதும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடிச்சதும் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அதை ஒரு பேராகிராஃபா நீங்க மாத்த போறீங்க. I have done it for you, but you have to do it by yourself. You have to write your locality. Okay, first thing பாருங்க, locality அப்படின்னா நீங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடம். நம்பர் 1 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ப்ராக்சிமிட்டி டு த ரயில்வே ஸ்டேஷன். உங்களுடைய இடத்துக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் போட்டுக்கலாமா? ஓகே. அண்ட் யுவர் பார்ட்னர்ஸ் பிளேஸ். இப்போ உங்க பார்ட்னரோட பிளேஸ்க்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கு, 30 கிலோமீட்டர்ஸ். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ராக்சிமிட்டி டு த ஏர்போர்ட். இப்போ உங்க வீட்டில இருந்து எவ்வளவு தூரம் நீங்க ஏர்போர்ட்டுக்கு போகலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 25 கிலோமீட்டர்ஸ். யுவர் ஃப்ரெண்ட், லெட் us take 20 கிலோமீட்டர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ். உங்க லொக்காலிட்டியில எத்தனை ஷாப்பிங் சென்டர் இருக்கு? 3. ஓகே, உங்க ஃப்ரெண்டோட இடத்துல 2. நம்பர் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் அது எவ்வளவு இருக்கு? 6. இந்த பக்கம் 5. You have to fill everything. Important heritage center, பாரம்பரிய புகழ்மிக்க இடங்கள். ஓகே, 1 and 3. And sea, lakes, rivers and ponds, none. எதுவுமே இல்ல. அந்த பக்கம் உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஏதோ ஒன்னு இருக்கு. ஓகேவா? டிராபிக், உங்க டிராபிக் எப்படி இருக்கும்? ஹெவி. அந்த ஃப்ரெண்டு வீட்டு பக்கம் வந்து லைட்டரா இருக்கும். ஓகே. ஹோட்டல்ஸ் உங்களுக்கு எத்தனை இருக்கு? 4. ஃப்ரெண்டு பக்கத்துல 3 இருக்கும். பார்க் வந்து 1, அந்த பக்கம் நன்னு. ஓகே, இப்போ வந்துட்டு யூ ஹவ் கிரியேட்டட் அ டேபிள். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதை யூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா,
ரெண்டு பிளேசஸையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு பேராகிராஃப் எழுதணும். You try it by yourself. I am not going to give you answers. You should try it by yourself. Okay? Okay, நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நான் இங்கே ஒரு ரெடிமேட் ஆன்சர் கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி நீங்க எழுதியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. My partner's place is further than my place to railway station. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் என்ன? என்னோட பார்ட்னருடைய பிளேஸ் வந்து என்னுடைய பிளேஸை விட தூரமா இருக்குது. ஸோ 20 கிலோமீட்டர்ஸ் உங்க இடம், அவனுடைய இடம் 30 கிலோமீட்டர்ஸ். பட் ஷீ இஸ் closer to the airport than me. ஆனால் ஏர்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பக்கமாக இருக்காங்க. I have shopping centers temple more closer than my partner. The important heritage centers are fewer in my area than my partner's area. There is a pond in my partner's location and the traffic is not heavier than my area. There are 4 hotels and a park closer to my resident than my partner's place. Okay, this is a ready-made answer here, but I want you to write it by yourself. Okay, you can even change the table. You need not give the same informations. You can change it and you must try it. And you must prepare a table as well as a paragraph, and you should send it to me. Okay, and this will be your homework. Let me see how you are doing. Try it. So don't copy it, try it. This is the model. Okay.